راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دلی دعا ہے آپ سبوں کے لیے کہ آپ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور ہر دن خدا تعالیٰ کی قربت میں مزید تقویت پا سکیں، آمین۔ سامعین، صبح اٹھنے کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگوں کے لیے اس کا شمار اچھی عادت میں ہوتا ہے۔ جو افراد ڈیوٹی پر جاتے ہیں، جو نوجوان سکولز اور کالجز جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کاموں کو اچھے طور پر انجام دے سکے، تاخیر نہ ہو کسی بھی طور پر، اور اس طرح سے وہ اس بات کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ لیکن سامعین، صبح اٹھنا عادت سے بڑھ کر ایک فیصلہ ہے کہ ہم تیار ہیں آج کے دن کا اچھا استعمال کرنے کے لیے، اس کو ایک موقع سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو بہترین بنانے کے لیے۔ اور میں پڑھ رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ نے جب آسمان سے ان کے لیے من کا انتظام کیا تھا تو ان کے لیے یہ تقاضا بھی تھا کہ وہ صبح صبح اٹھ کر من کو بٹورے۔ اور سامعین، صبح اٹھنے کے تعلق سے حضرت داؤد بڑی ہی خوبصورت سی بات کہتے ہیں کہ کیا ہی بھلا ہے صبح کے وقت خدا تعالیٰ کی شفقت کا اظہار کرنا۔ تو صبح کا وقت ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وقت گزار سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ اس نے ہمیں ایک نیا دن عطا کیا ہے، سارے دن کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر سکیں تاکہ وہ ہمیں کامیابی عطا کرے، ہمیں فتح بخشے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو سارے دن میں جو توانائی ملتی ہے ہمیں اپنے کاموں کے لیے، وہ عجیب ہوتی ہے، اور ہمارے ہر ایک کام میں خدا تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سنیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سماعت فرمائی، اور آئیے سامعین، میں چاہتی ہوں کہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس نمبر کا استعمال کرتے ہوئے 031674777655۔ فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور اس کے ساتھ ساتھ خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں گے، اور آپ کے میسیجز ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے شہر وفا بہاول نگر سے، ستلج ریڈیو لسنرز کلب سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں، جن میں شامل ہے پرنس افضل شاہین صاحب، عبدالغفور کیسر صاحب، طاہر منیر طاہر صاحب اور امجد خان صاحب۔ پروگرام سنا ہے آپ نے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں، اور کہا کہ ابتدائی گفتگو پسند آئی، پھر حمدیہ گیت بڑی ہی برکت کا باعث رہے، کرو رب دی ہن وڈیائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ دیگر سلسلوں میں ہمیں موسیقی کا انتخاب بڑا ہی عمدہ لگا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ سبوں کا بہت شکریہ۔ برطانیہ سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں جاوید عنایت صاحب، جنہوں نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ پروگرام سن کر لطف آ گیا، ان کی بیان کی ہوئی باتیں ہمیں بڑی پسند آئی، کلام مقدس اور گیت سے بڑی برکت ملی، باقی تمام تر سلسلوں کو بھی آپ نے خوب انجوائے کیا ہے، اور ساری ٹیم کو سلام بھیجا ہے۔ آپ کے میسج کے لیے آپ کا بہت شکریہ جاوید عنایت صاحب، آپ کا سلام ساری ٹیم تک پہنچ چکا ہے، اور ساری ٹیم
آپ کی محبت کی قدر کرتی ہے. چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ راہ زندگی کا حصہ بنے رہیں. اسد مراد صاحب ہمیں میسج بھیجتے ہیں بلوچستان سے، اور انہوں نے پروگرام سنا ہے مہمان نوازی کے تعلق سے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ کھانا بناتے ہیں اپنے ہمسایوں کو بھی مدعو کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی مہمان کو پکنک پوائنٹ پر بھی لے جاتے ہیں. اسد مراد صاحب، واقعی آپ کی باتوں سے ہمیں معلوم پڑا کہ آپ بڑی ہی مہمان نواز شخصیت ہیں، اور مہمان بڑا انجوائے کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ وقت گزار کر، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے برکت کا بھی باعث ہے یقیناً. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ پروگرام میں لسنرز کے میسیجز سن کر آپ کو بہت اچھا لگا. بہت شکریہ اسد مراد صاحب پروگرام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. رائے ولایت کھرل ساکی صاحب اور رائے ندیم عباس کھرل صاحب ہمیں میسج بھیجتے ہیں جنہوں نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان صاحبہ کی خوبصورت آواز میں، اور کہا ہے کہ ابتدا کی گفتگو کمال لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوار چین کے بارے میں جو معلومات تھی وہ بہت ہی عمدہ تھی. دوستوں کے خطوط لاجواب تھے. بہت شکریہ آپ کی اس فیڈ بیک کے لیے. محمد عبداللہ باجوہ صاحب، شفاقت علی باجوہ صاحب، طیبہ باجوہ صاحبہ، شام باجوہ صاحب، رائحہ فاطمہ صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہیں مریم شفاقت صاحبہ جن کا تعلق ہے چونڈا سیالکوٹ سے، اور آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ پروگرام سن کر دل خوش ہو گیا، اور یوتھ ٹاک میں جو موبائل فون کے نقصانات اور فوائد کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی وہ بڑی پسند آئی. بہت شکریہ پروگرام کے بارے میں اپنے پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے. اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام میں ڈرامہ چراغ راہ کی جانب، جس میں آج ہم نے حضرت علیشہ کے حالات زندگی کے حوالے سے دوسری قسط کو سننا ہے. سامعین، حضرت علیشہ جو کہ حضرت ایلیا کے جانشین ہیں، اور ان پر حضرت ایلیا کی روح کا دگنا مسا ہے، اور اب وہ یریحو شہر سے کوہ کرمل کی جانب جا رہے ہیں، اور جس طرح سے خدا تعالیٰ کا روح کام کرتا تھا حضرت ایلیا میں، اسی طور پر وہ حضرت علیشہ میں بھی کام کر رہا ہے. اس کے تعلق سے تفصیلات جانتے ہیں. آئیے دوسری قسط کو سن کر. علیشہ نبی، یہی وہ چشمہ ہے؟ دیکھنے میں تو یہ پانی تازہ اور ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی اور ہمارے جانور اسے پی کر بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اچھا، نمک کا پیالہ مجھے دو. یہ لے جناب. جناب، اسے آپ کیا کریں گے؟ دیکھو، میں اسے خداوند خدا کے نام پر اس پانی میں ڈالتا ہوں. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا ویرانی نہ ہوگی. اب وہ یریحو سے کوہ کرمل کی طرف جا رہے ہیں. آقا ایلیشا، وہ سامنے بیت ایل شہر ہے، ہم وہاں سے جلدی نکل جائیں تو اچھا ہوگا. ہاں میرے بیٹے، ہم بھلا بال کے پجاریوں سے عزت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایلیا نبی کی طرح وہ مجھ سے بھی کینہ رکھتے ہیں. شام تک ہم اگلے گاؤں ضرور پہنچ جائیں گے. اس گاؤں میں میرے کچھ دوست ہیں، یہاں سے صرف 3-4 میل ہوگا. آقا، کچھ بچے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بچے بیت الشہر کے ہیں، بس یوں ہی مسافروں کو تنگ کرتے ہیں. اور کیا تم نبی ہو؟ تم ہمارے شہر میں کیوں آئے ہو؟ ہم تو بال دیوتا کی عبادت کرتے ہیں. او گنجے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. آقا، وہ تو ہمارے بہت نزدیک آ رہے ہیں اور تعداد میں 50 کے قریب ہیں. دھیان ہی نہ دو میرے بیٹے. بال کی عبادت کرنے والوں کے بچے مسافروں کی عزت کرنا نہیں جانتے. انہیں موسیٰ کی شریعت نہیں سکھائی جاتی. گنجے پاپی، دفع ہو جائے یہاں سے. چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. خاموش ہو جاؤ لڑکو، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو. ہم کیوں تیری عزت کریں؟ بھاگ جاؤ یہاں سے گنجے پاپی. آقا،
उस सामने वाले लड़के ने पत्थर उठा लिया है। लड़को बाज आओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? मैं जिंदा खुदा का नबी हूँ। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि अपने बड़ों और मुसाफिरों की इज्जत करना सीखो। ओ तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? हम तो तुम्हारा मनुष्य साया भी अपने गांव में नहीं देखना चाहते। अच्छा तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैं खुदा ताला की तरफ से तुम पर लानत भेजता हूं। खुदा ताला तुम्हें अभी इसकी सजा देगा। हाँ, खुदा ने मेरी सुन ली है। देखो उस पहाड़ की तरफ दरख्तों में से कोई दरिंदा निकल रहा है। आका, रीछ, 2 रीछ। ओहो, चलो भाग चलें। डरने की जरूरत नहीं, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। बिफरी हुई रीछनियां बच्चों के पीछे भागी और उन पर हमला कर दिया और बैतेल तक उन्होंने 42 बच्चों को चीर फाड़ कर रख दिया। इस तरह से खुदा ने अपने नबी की हिफाजत की और ये वाक़या पाक सहाइफ में इसलिए लिखा गया है कि हर दौर के लोग जाने कि खुदा का गज़ब उस वक्त भड़कता है जब खुदा के लोगों, बुजुर्गों और हुक्मरानों से बगावत करके उनकी बेइज्जती की जाए। कुछ अरसे बाद अलीशा नबी एक मदरसे में गए जहां नबियों के पैरोकार मूसा नबी की शरीयत और नबियों की तालीम सीखते थे। उन नौजवानों में से एक की बीवी अलीशा नबी के पास आई। वो बहुत परेशान थी। बेटी, तुम्हारे शौहर के मरने का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आका अलीशा, इसे सिर्फ 2 दिन हो गए। वो खुदा परस्त आदमी था। वो यहाँ नबियों के मदरसे में बहुत खुश था। हाँ, मुझे मालूम है। बेटी, क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ? तू मेरे पास क्यों आई है? ओह, आका, मेरे खामद ने बहुत बड़ी रकम कर्ज ली थी। अब कर्ज खा अपनी रकम लेने आया है। भला मैं इतनी रकम कहाँ से दूं? लेकिन उसे बिल्कुल तरस नहीं आता। अब वो सुबह फिर आ रहा है कि हाँ हाँ, क्या करने? मेरे दोनों बेटों को ले जाने के लिए, ताकि वो गुलामों की तरह रहें। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बताओ, तुम्हारे अपने पास क्या है? क्या कुछ भी नहीं जो तुम उसे दे सको? कुछ भी नहीं आका, घर तो खाली पड़ा है। क्या बिस्तर, कुर्सियां या कपड़े भी नहीं? क्या खाना भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल? अच्छा, अब तुम जल्दी से अपने तमाम पड़ोसियों के पास जाओ, उनसे खाली बर्तन उधार लो, जितने भी तुम ले सकती हो। खाली बर्तन? हाँ, बर्तन थोड़े ना हो, उन्हें घर ले जाना, फिर अपने बेटों को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेना। बर्तनों में तेल डाल देना। जैसे ही एक बर्तन भर जाए, उसे उठाकर एक तरफ रख देना और फिर दूसरे में डालना। लेकिन आका, अब कोई सवाल मत पूछो, अभी जल्दी से जाओ और वैसे ही करो जैसे मैंने कहा है। जल्दी बेटे, दूसरा बर्तन लाओ। अम्मी, ये लें। अच्छा, वो बर्तन भी लाओ। लेकिन अम्मी, ये तेल कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारे पहले बर्तन से आ रहा है। ये सब कुछ खुदा कर रहा है। बातें मत करो। अलीशा नबी ने जल्दी करने को कहा था। अगला बर्तन कहाँ है? अम्मी, ये लें। बेटे, उससे अगला बर्तन कहाँ है? अम्मी, ये आखिरी है। आखिरी? हाँ, देखो,
तेल आना भी बंद हो गया है। तुम यहाँ अपने भाई के पास ठहरो, मैं खुदा के नेक बंदे अलीशा को बताने जा रही। अलीशा नबी, वही हुआ जैसे आपने कहा था, मेरा घर तेल से भरा पड़ा है। खुदा की तारीफ हो, उसने तुम पर बड़ा रहम किया। जाओ तेल बेचकर अपना कर्ज अदा करो, तुम्हारे पास काफी तेल है। बचे हुए तेल पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का अच्छी तरह गुजारा हो सकता है। खुदा तुम्हें बरकत दे बेटी। सामाइन, ड्रामा चिरागीरा हम समाप्त फरमा रहे थे और माजी में जिस तरह से हजरत एलिया एक बेवा के यहाँ ठहरे हुए थे और उनके कह देने से बेवा के घर में काल के दिनों में ना तो आटा खत्म हुआ है और ना तेल खत्म हुआ है, इसी तौर पर हजरत अलीशा के अयाम में भी उनके पास एक बेवा आई है और हजरत अलीशा के कह देने से थोड़ी सी मिकदार में जो तेल है, खुदा ताला ने अपनी कुदरत से उसे वाफिर मिकदार में तब्दील कर दिया है और उनके लिए रोजी का इंतजाम कर दिया है। सामाइन, खुदा ताला हर दौर में अपने लोगों को अपना इख्तियार अता करता है। खुदा ताला की कुदरत उनके जरिए से काम करती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है खुदा ताला से वफादारी की। आइए सामाइन, प्रोग्राम में सुनवाएं आपको सिलसिला आईना, पोशीदगी और रियाकारी के दरमियान बातचीत को हम सुनने जा रहे हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? पुशीदगी, अरे पुशीदगी, इस बंद कोठरी में क्या कर रही हो? जाओ जाओ रियाकारी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाह भाई वाह, वैसे मैं भी ऐसी जगहों पर कोई रुकने वाली नहीं हूँ, मगर ये तो बताओ यहाँ अकेली तुम कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी तुम्हारी? बोलो, हिम्मत करो। अगर तुम मजबूर करती हो तो सुन लो, मैं यहाँ पर खुदा की इबादत करने वालों के लिए जगह बना रही हूँ। इबादत? और वो भी यहाँ पर? मगर उन्हें यहाँ कौन देखेगा और फिर किसे पता चलेगा कि वो यहाँ इबादत कर रहे हैं? वो लोग दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं। अरे पगली पुशीदगी, उन्हें समझाओ कि पहले लोगों के सामने तो नेक काम करें, इस तरह लोग उनकी तारीफ करेंगे। अरे रियाकारी, ये तो सरासर मुनाफकत और दिखावा है, मुझे इस पर चलने की तरगीब ना दो। वाह भाई वाह, यहाँ तो भले का जमाना ही नहीं, किसी को अच्छा मशवरा दो तो वो उल्टा माइंड कर लेता है। जिसे तुम अच्छा मशवरा कह रही हो, ये उस लाल शरबत की तरह है जो रंगदार तो है मगर फीका और बेतासीर। अरे नादान पुशीदगी, यहाँ तासीर को कौन पूछता है? सब जाहिरदारी के ही पुजारी हैं। मगर खुदा जाहिरदारी और दिखावे को पसंद नहीं करता, वो पोशीदगी में दुआ करने वालों को देखता है और बदला देगा। पोशीदगी हो या जाहिरदारी, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि दुनिया में कामयाबी का राज इश्तिहारबाजी के सुनहरी असूलों में है। नहीं नहीं, ये सुनहरी असूल नहीं, ये तो वो कांटे हैं जिन्हें तुम राहों में बिखेर रही हो। अरे पगली पुशीदगी, ये कांटे नहीं, फूल हैं, फूल जिनसे दुनिया अपने दामन को खुशियों से भर लेती है। ये सब कुछ मेरी वजह से है। तुम्हारी वजह से? तुम्हारे पास है क्या जो तुम दूसरों को दे सकती हो? दुनिया की हर चीज है मेरे पास। मसलन क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास है चुंधिया देने वाली रोशनी, दुनिया की चमक दमक, बल्कि धनक के 7 रंग। नहीं नहीं रियाकारी, ये धनक के 7 रंग नहीं, रंगबाजी है, और रंगबाजी रेत का घर होता है। अरे भाई पुशीदगी, तुम्हारा जनरल नॉलेज तो बिल्कुल खत्म है। मेरी बातें रेत का घर नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, साहूकारों और सेठों के शीश महल हैं। अरे बस करो रियाकारी, जिन्हें तुम बड़े बड़े लोग कह रही हो, ये खोखले और बगैर जड़ के दरख्त हैं जो वक्त की तेज आंधियों में गिर जाते हैं। देखो पुशीदगी, अब अगर तूने एक लफ्ज भी मेरे परस्तारों के खिलाफ बोला ना, तो मैं... क्या करोगी तुम? मैं बहुत बुरी हूँ। सुनो पुशीदगी, मैं जिसे अपने मजबूत हाथों में जकड़ लूं,
वो कभी नहीं बच पाता। हिम्मत है तो बच जाओ, मैं आ रही हूँ और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सामईन, उम्मीद करते हैं सिलसिला आईना आपको पसंद आया होगा। और सामईन, प्रोग्राम में आज हमारी बातचीत हो रही थी सुबह जल्दी उठने के ताल्लुक से कि ये एक फैसला है और इसके साथ साथ ये खुदा ताला का मुकर्रर करदा इंतजाम है हमारे लिए। वो एक नई सुबह फराहम करता है और जब हम उठते हैं सुबह के वक्त तो हम खुदा ताला के इंतजाम से हम आहंग होते हैं। और सामईन, इसके साथ हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है वो भी मुतवाज़िन तौर पर काम कर पाता है। हमारे जिस्म में सुबह की रोशनी से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें तवानाई फराहम करते हैं, हमें चुस्त बनाते हैं ताकि हम अपना काम कर सके अच्छे से। और जब हम सुबह देर से उठते हैं तो इन हार्मोन्स के इखराज में भी जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो सामाइन, खुदा ताला ने जो भी निज़ाम कायम किया है वो इंसान की भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए है। जरूर है कि हम खुदा ताला की इंतजामात के मुताबिक चलें और अपनी जिंदगी का असली मायनों में लुत्फ उठाएं। सामाइन, प्रोग्राम राह जिंदगी अभी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। झुकाएं, आइए खुदा ताला के हुजूर अपने सरों को और मिलकर करें दुआ। खुदावंद पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी शफकत और आपकी मेहरबानी के लिए। आप जो हर रोज हमें नया दिन अता करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। अपने तमाम तर सामाईन के लिए खुदावंद आपकी हुजूरी में इल्तिजा करते हैं, इन्हें बहुत बरकत दीजिए, इनके हर एक काम में इन्हें तरक्की और कामयाबी अता फरमाइए। और खुदावंद पाक खुदा, अपने लोगों पर ये फजल कर दीजिए कि वो आपकी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इनके घरानों और खानदानों पर आपकी बरकत को मांग लेते हैं। खुदावन, इनके कारोबार में तरक्की की इल्तिजा करते हैं। खुदावन, जितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उनकी पढ़ाई में आपके हाथ को मांगते हैं। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।